सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। विपरीत भावना कोने कहेवाय एना विषे आपणे गई वखते विचारणा करी चूक्या हता। विपरीत भावना बे प्रकारनी छे। जे लोको नीचे बेसी शके ए लोको आ बाजु आवी शकशे। विपरीत भावना बे प्रकारनी छे, एक हूँ विषयक अने बीजी जगत विषयक। हूँ विषयक विपरीत भावना एटले देहादी हूँ छू, देहादी में हूँ बुद्धि, अने जगत विषयक विपरीत भावना एटले के जगत छे ए सत्य छे, जे हूँ अनुभवुं छू ए ज साचुं छे, ए प्रकारनी बुद्धि ने विपरीत भावना कहेवामां आवे छे। અહીં સુધી આપણે વિચારણા કરી ચૂક્યા હતા અને આવી વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય એ માટે એના પછી કહેવામાં આવે છે કે વિપરીત ભાવના નિવારણ માટે શું કરવું જોઈએ। વિપરીત ભાવના એ અંતઃકરણનો ત્રીજો દોષ છે। ત્રણ મુખ્ય દોષ કહેવાયા છે, પ્રમાણગત સંશય, પ્રમેયગત સંશય અને વિપરીત ભાવના। प्रमाणगत संशयनी निवृत्ति माटे पुनःश्रवण कहेवामां आवेलुं छे। प्रमेयगत संशयनी निवृत्ति माटे मनन कहेवामां आव्युं छे अने विपरीत भावनानी निवृत्ति माटे निदिध्यासन कहेवामां आवे छे। ज्यारे आवुं कहेवामां आवे त्यारे एम थाय के श्रवणथी संशय निवृत्ति थाय के श्रवणथी ज्ञान थाय। तो के छे अज्ञान निवृत्ति शेना माटे? तो के अज्ञान निवृत्ति माटे पण श्रवण कहेवामां आवेलुं छे। पहली वार ज्यारे गुरु पासेथी शास्त्रनो अभ्यास करवामां आवे तो प्रथम वारनुं जे श्रवण छे ए आपणने सत्य विषे, आत्मा विषे, जगत विषे साची समज होती नथी अने ए साची समज प्राप्त करवा माटे जे श्रवण करवामां आवे ए अविद्या निवृत्ति माटे करेलुं श्रवण कहेवाय छे। परंतु एक वार ए वस्तु समझाई गई कि हूँ देहादी नथी अने आ जगत छे ए मिथ्या छे, पण छतां पण खरेखर शास्त्र आ कहेतुं हशे, एक शास्त्र आवुं कहे छे, बीजुं शास्त्र तेवुं कहे छे। आ प्रकारना शास्त्र विषय संशयो उत्पन्न थाय तो एना माटे पुनःश्रवण कहेवामां आवेलुं छे अने खरेखर शास्त्र शुं कहेवा मांगे छे एनो निश्चय प्राप्त, तात्पर्य निश्चय, ए तात्पर्य निश्चय प्राप्त करवा माटे बीजी वारनुं जे श्रवण छे ए षडलिंग द्वारा करवामां आवे छे। उपक्रम, उपसंहार वगैरह षडलिंग द्वारा पुनःश्रवण करवामां आवे। एने पुनःश्रवण ए अविद्या निवारण माटे नथी, ए शेना माटे छे? तो के प्रमाणगत संशयनी निवृत्ति माटे छे। एटले एक वारमां करेलुं श्रवण पर्याप्त छे के नहीं? कोई प्रश्न करे तो शू उत्तर आपो? पहली वार एक वार श्रवण कर्યું ए पर्याप्त छे के नहीं? आ प्रश्न कोई करे तो शू उत्तर आपो? हाँ हाँ, ए व्यक्तिगत होय छे, ए जनरलाइज करी शकाय नहीं। व्यक्तिगत छे के एक वार श्रवण कर्या पछी जो तमने संशय ना होय, गुरु वाक्य में श्रद्धा होय, वेद वाक्य में श्रद्धा होय अने ज्यारे समझावामां आवे त्यारे बराबर अध्ययन करवामां आव्युं होय तो आपणने प्रमाणगत संशय ज ना होय तो पुनःश्रवणनी जरूर नथी। संशय होय तो एना निवारण माटे पुनःश्रवण कहेवामां आवेलुं छे। श्रवण तो कर्युं छे, संशय नथी, गुरुमां श्रद्धा छे अने मने एवी कोई प्रश्ननी कोई चिंता नथी के शास्त्रए आ कह्युं बराबर छे के नहीं। अमने तो दृढ़ विश्वास है कि जे शास्त्र कहे छे ए बराबर छे। शास्त्र शुं कहे छे? कयो निश्चय शास्त्र करावे छे? तो शास्त्रनो सार आ छे
આ સાર આપણા માટે સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ અને દ્રઢ હોવો જોઈએ. કયો સાર? બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ ના પરહ. આ જીવાત્મા છે, જેને આપણે હું કહીએ છીએ, એ જ પરમાત્મા છે, બ્રહ્મ સત્ય છે. અને આ જે કંઈ અનુભવવામાં આવનારું જગત છે, એ દ્રશ્ય પ્રપંચ હોય કે સૂક્ષ્મ પ્રપંચ હોય, એ બધો જ મિથ્યા છે. આવી જ્યારે વિચારણા થઈ ચૂકી હોય, નિશ્ચય થઈ ગયો હોય, પણ એ નિશ્ચયને જ્યારે આપણા જીવનમાં આપણે વ્યવહાર કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા અનુભવ સાથે મેળ ખાતો નથી. શ્રદ્ધા છે એટલે જે કહ્યું છે એમાં તો સંશય નથી, પણ મારો અનુભવ કઈ વિપરીત છે. મારો અનુભવ મને એમ કહે છે કે હું આ શરીર નથી, પણ આ જ્યારે શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકાર આ માથું માત્ર દુખે ને પછી જુઓ આપણું ધ્યાન ક્યાં જાય છે. કોઈનું ધ્યાન ના થાય, માથાનું જ થાય. અને જો દાંતનો સડો થયો હોય ને એ દુખતું હોય ને, નેક્સ્ટ ટુ ડિલિવરી એવું કે એટલું બધું પેઇન થતું હોય કે એને તમે ભૂલવાનું કહો તો ચાલે નહીં. પાણી પીતા પણ દુખતું હોય, પાણી પીધા વગર ચાલે નહીં, અને પાણી પીએ તો પણ કળતર થતું હોય. અને આવું જ્યારે થાય ત્યારે કે કહે છે તો ખરા કે શરીરનું નથી, માનીએ છીએ, જાણીએ છીએ, વિચારીએ છીએ, પણ વિચાર માત્રથી આ દુઃખ નિવૃત્તિ નથી. અને જ્ઞાનથી તો દુઃખ નિવૃત્તિ કહી છે, તો દુઃખ નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી? તો આપણો અનુભવ અને આપણું જે જ્ઞાન છે એ બંને વચ્ચે ખૂબ મોટું અંતર જણાય છે. તો એવી જ્યારે વિચારણા આવે કે આ કહે છે એ તો દ્રષ્ટાંતોમાંય બરાબર, શાસ્ત્રમાંય બરાબર, વિચાર કરીએ તો લોજિકલી ઇટ ઇઝ ટ્રુ કે હું જો શરીર હોઉં તો ત્રણેય કાળે હું દેહાભિમાન રહેવું જોઈએ. ત્રણેય કાળે દેહાભિમાન નથી, અને છતાં હું છું પણ દેહાભિમાન નથી. એનો અર્થ જ એ થયો કે દેહ હું ન હોઈ શકું. તો આવો જ્યારે સંશય હોય તો એ સંશયની નિવૃત્તિ માટે, એટલે કે પ્રમેયગત સંશય કહેવાય. એ પ્રમેય વિષયક એટલે કે હું વિષયક જે સંશય જાગેલો હોય. બીજું કે તમે કહો છો કે આ જગત મિથ્યા, જગત મિથ્યા, એટલે આ ગરમ પાણીમાં હાથ નાખો અને પછી મને કહો ગરમ પાણી મળ્યું હોય તો મિથ્યા કહેવાય કે? અરે ગરમ પાણી જવા દો ને, ઠંડા પાણીએ નહીં બતાવો. સવારમાં 4 વાગે ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરો, પછી કહો જગત મિથ્યા. એક દિવસ પાણી ગરમ ના આવે તો શું હાલત થાય છે? તો આ પ્રત્યક્ષ જગત, ઠંડી અને ગરમી વાળું જગત, ડોન્ટ ટચ, બરાબર. ઠંડી અને ગરમી વાળું જે જગત છે એ જગત મને જે અનુભવાય છે એને તમે મિથ્યા કહો છો. ભાઈ બરાબર સંભળાય પાછળ? હા, ઓકે. તો ઠંડી અને ગરમી વાળું જે જગત મને અનુભવાય છે એ કહો છો કે મિથ્યા. ચાલતા હોય અને ખાડો હોય ને પગ પડ્યો ને પગ મોચવાઈ ગયો અને તમે મને કહો ખાડો મિથ્યા, તો ખાડો મિથ્યા કહેવાય? મારો અનુભવ અને જગતની વાત, અરે શાસ્ત્રની વાત, જગત મિથ્યા એ શાસ્ત્ર કહે છે, અને મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહે છે મારો પગ તોડી નાખ્યો, તો એ કેવી રીતે મિથ્યા કહેવાય? મારો પોતાનો અનુભવ છે કે આ દાંત દુખે તો મને દુઃખ થાય છે, મને બીજું કંઈ સૂઝે જ નહીં, કામે થતું નથી બીજું, અને શાસ્ત્ર કહે છે કે દેહ તું નથી. તો આ વિષયક જે આ જે પ્રશ્ન જાગે છે એને પ્રમેયગત સંશય કહેવામાં આવે છે. પ્રમેયગત સંશય. અને એ સંશયના નિવારણ માટે મનન કરવાનું કહેવામાં આવેલું છે. તર્ક દ્વારા વિચારણા કરવાનું. પહેલી વારનું જે શ્રવણ છે, પહેલી વારનું શ્રવણ અજ્ઞાન નિવૃત્તિ માટે, બીજી વારનું શ્રવણ મીમાંસારૂપ શ્રવણ એટલે એનાલિસિસ ઓફ ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ, અને શંકા નિવૃત્તિ માટે તર્કયુક્ત એટલે યુક્તિપૂર્વકની વિચારણા, શાસ્ત્ર સંમત યુક્તિપૂર્વકની વિચારણા કરવામાં આવે એને મનન કહેવામાં આવે છે. એ મનન માતાજી જ્યારે આપણે ભણતા હોય ત્યારે મન તો વિચાર કરતું જ હોય છે ને, મનથી વિચાર કરવો એને મનન કહેવાય? ના, એવું નહીં. યુક્તિપૂર્વક વિચાર કરવો એને મનન કહેવામાં આવે છે. કે જ્યારે શાસ્ત્ર કહે છે ને મારો અનુભવ વિપરીત લાગતો હોય તો વિચાર કરો. કયો વિચાર કરવાનો? દૃગ્દ્રશ્ય વિવેકનો વિચાર કરો, કાર્ય કારણ વિવેકનો વિચાર કરો, પંચકોશ
અને આત્મા, પંચકોશ વિચારણા કરો, શરીરત્રય વિવેક કરો, અવસ્થાત્રય વિવેક વિચારણા કરો. આ બધી યુક્તિઓ છે. અને આ બધી યુક્તિઓ પૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે સમજાય કે ભલે દેખાય છે, ભલે અનુભવાય છે, પણ વાસ્તવમાં તો જે શાસ્ત્ર કહે છે એ જ સત્ય છે. અને હવે સમજાય છે કે હા, વાત સાચી છે. ભલે દેખાય છે પાણી જેવું, ભલે આગળની ટ્રકનું પ્રતિબિંબ દેખાતું હોય, પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, અને છતાં ખરેખર મૃગજળ જે એ મૃગજળ જ છે, પાણી નથી. એ વાત સાચી છે. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત અનુભવાય છે, દેખાય છે, અને છતાં સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત વાસ્તવિક નથી. એ વાતને તો કાનપટ્ટી પકડીને સ્વીકારવી જ પડે. ક્યારે થાય? વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે. જેમ વિજ્ઞાનનો વિચાર કરવામાં આવે તો ભૌતિક જગત માટેની વિચારણાથી આપણને સત્ય જણાતું હોય, એમ આપણા હું વિશેના જ્ઞાન માટે પણ આ યુક્તિપૂર્વક વિચાર કરો. દૃગ્દ્રશ્ય વિવેક કરો, અવસ્થાત્રય વિવેક કરો, શરીરત્રય વિવેક કરો, અને એ વિચાર કરવામાં આવે એની સાથે જતું રહે. એની સાથે ભેદ સમાપ્ત થઈ જાય, એની સાથે જગતનું મિથ્યાત્વ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. તો એ વિચારણા કરી અને આ શાસ્ત્રના નિર્ણયમાં દ્રઢતા પ્રાપ્ત કરવી, એને મનન ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. બરફ ટુકડો વહે જળમાં, જનારાને જુદો ભાસે, કઠણ મૃદુ ભેદ દ્રષ્ટિના, વિચારે ભિન્નતા નાશે. વિચાર કરો તો ભેદ જાય. બરફ અને પાણી, પણ બરફ શું છે? તો કે પાણી જ છે. અરે ક્યાંથી પાણી? જો બરફ તો આમ એક લગાવીએ ને તો વાગે, ઢીમડું થાય. અને પાણી આમ નાખો તો મજા કરો તમે, હમણાં હોળી આવશે એટલે પાણીના ફુગ્ગા નાખી નાખીને મજા કરશો. તો તમે બરફ અને પાણી એક કેવી રીતે કહે છે? આમ બરાબર તમારી વાત, ઠોકીએ તો વાગે, પણ બરફ એટલે પણ H2O, પાણી એટલે પણ H2O. તત્વ વિચારણા કરો તો બંને વચ્ચેનો ભેદ એ માત્ર બોલવા પૂરતો ભેદ છે, વાસ્તવિક ભેદ નથી. બરફને આકાર હોય, બરફને ઘન કહેવાય, બરફ વાગે, બરફને તોડાય. આપણે હથોડો મારીને તોડી શકીએ, પણ પાણીને તોડાય નહીં. મારવા જઈએ તો આપણા પર જ ઉડે, એને તોડાય નહીં. એનો આકાર ના હોય, એ પ્રવાહી રૂપે હોય, તો બરફ અને પાણીમાં ભેદ કે નહીં? તો એને કહેવાય એપેરન્ટ રિયાલિટીમાં ભેદ છે, પણ તાત્વિક દ્રષ્ટિએ અભેદ છે. બસ એવું જ વિચાર કરીને સમજવાનું કે આ વ્યવહારિક જગત છે, એ દ્રશ્ય જગત આમ ભેદયુક્ત છે બરફ અને પાણીની જેમ, પણ તત્વની દ્રષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો એક જ તત્વ છે, અદ્વિતીય તત્વ છે. ભેદભાવ જેવું કંઈ જ નથી. ચૈતન્ય એક જ છે, બીજું કંઈ છે જ નહીં. આમ વિચાર દ્વારા સમજાય, વિચાર કરવામાં આવે. વસ્તુ સિદ્ધિર વિચારેણ, તો આ મનન ક્રિયા કહેવામાં આવી. હવે એ બંને નથી. વિચાર દ્વારા પણ વિચાર કરીએ ત્યારે તો બરાબર છે, આ બધું અભેદ છે. હવે માતાજી, અમારો બીજો પ્રશ્ન છે. વિચાર કરીએ ત્યારે તો સમજાઈ જાય છે, ત્યારે તો અમારી પાક્કી નિષ્ઠા છે, પણ પાછું વ્યવહારમાં આવી જઈએ ને, વ્યવહારમાં આવી એટલે શું? આમ તો ખબર છે કે સૂર્યોદય થતો નથી, સૂર્યાસ્ત થતો નથી, પણ વળી પાછું આપણે ક્લાસમાં આવવાનું બંધ કરી દીધું હોય કે 10-15 દિવસ જતા રહ્યા હોય, વળી પાછો સૂર્યોદય જોઈએ અને વળી પાછું આપણા મનની અંદર શંકાઓ જાગવા માંડે. સવાર પડી ગઈ, ચલો જલ્દી કરો, જલ્દી કરો. અને આપણે એની અંદર વ્યવહાર કરતા કરતા એને સત્યતા આપી દઈએ છીએ. વિચાર કરીએ ત્યારે થાય કે ના, સૂર્યોદય જેવું કઈ વસ્તુ નહીં, પણ વ્યવહાર કરતી વખતે વળી પાછી એ વિચારણાને, વ્યવસ્થાને આપણે સત્યતા આપી ચૂકીએ છીએ. તો શું કરવું જોઈએ? તો એના ઉકેલ માટે એને વિપરીત ભાવના કહેવામાં આવે છે. વિપરીત ભાવના કયા પ્રકારની છે? 2 પ્રકારની મેં કહી. વિપરીત ભાવના 2 પ્રકારની, દેહાભિમાન વાળી અને જગતમાં સત્ય બુદ્ધિ. આ તો શાસ્ત્રની ભાષામાં વિપરીત ભાવનાની અપાયેલી વ્યાખ્યા છે. પણ વાસ્તવમાં આપણા જીવનમાં તમે કોઈ દિવસ એવું કોઈ કંઈ કહેવું, આ દેખાય છે જગત છે ને એ સાચું જ છે, ભલે શાસ્ત્ર કે, એવું તમે કોઈ દિવસ કહું? ના. આ સાચું છે કે નહીં, ખોટું છે કે કોઈ દિવસ વિચારણા કરી તમે? તમે ક્યારે કહું જગત સત્ય છે? તો તમારામાં વિપરીત ભાવના છે કે નહીં? નથી.
તમે ક્યારેય કહ્યું નથી કે જગત સાચું છે, તો વિપરીત ભાવના છે ખરી? નથી. તો માતાજી તમારા માટે બરાબર નિધિધ્યાસન, અમારા માટે જરૂરી નથી. તમે કોઈને કહ્યું કે હું આ શરીર છું, આ શરીર છે એ હું છું, કહ્યું? ના. કહેવાના પણ ખરા? ના. કોઈને જઈને કહેવાના નથી. તો તમારામાં વિપરીત ભાવના છે કે નહીં? ના, બરાબર. પ્રશ્ન મારો બરાબર છે. હવે તમારે જવાબ આપવાનો. તમે કોઈને કહેતા નથી કે હું શરીર છું. એટલું નહીં, કોઈ પૂછે તો તમે કે શરીર ક્યાં તું છે, બૂમો પાડ કરે છે, તું શરીર નથી, તું શરીરથી ભિન્ન છું, તું આત્મા છે. અને આ જગત તો મિથ્યા જ છે, સ્વપ્ન જેવું છે, સ્વપ્નની જેમ સુખ દુઃખ અનુભવાય છે, ક્યારેય સાચું નથી. હા, આવું તમે કહો કે નહીં? ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછવામાં આવે તોય તમે આ જવાબ તો આપો ને આપો. મને ખાતરી છે, કારણ કે આટલા વર્ષથી તમે સાંભળો છો ને હું ભણાવું છું. તમે જો એવું ખોટું કહેતા હો તો મારે એકચ્યુઅલી હું તો હંમેશા ફેલ્યોર ટીચરને જ ગણું છું, સ્ટુડન્ટને ગણતી જ નથી. મારું રિઝલ્ટ તો 100% આવવું જ જોઈએ. ના આવે તો ટીચર બરાબર નહીં. ટ્યુશન ક્લાસીસ વાળા શું કહે છે? 100% રિઝલ્ટ. કેમ? એ ભણાવનાર પર આધાર છે. તો તમે તો કહેતા નથી, તો તમારી પાસે વિપરીત ભાવના છે ખરી? ના. હા, એટલે બતાવવા માટે જ મેં તમને આ કહ્યું. વિપરીત ભાવના એને આને ડેફિનેશન એટલે શાસ્ત્ર તો ગોખાઈ જાય, પણ એ શાસ્ત્રને કઈ રીતે જોવાના છે, આપણે સમજવાના છે, ઉકેલવાના છે. શાસ્ત્રને ઉકેલવાની દ્રષ્ટિ એ અલગ વસ્તુ છે. ખાલી શાસ્ત્ર ભણાવવું એ તો પછી આપણે એકેડેમિક કરિયરની જેમ ફિઝિક્સ ભણ્યા, મેથ્સ ભણ્યા એમ ભણાઈ ગયું. પણ અહીંયા જ્યારે વિપરીત ભાવનાની વાત કરે છે ત્યારે આ બધું જાણતા હોવા છતાં, માતાજી આમ તો બધું આપણને ખબર છે, ગઈકાલે જ કોઈક કહેતું હતું, પરમ દિવસે, આમ તો બધું જાણીએ જ છે કે આપણે બધું નથી. ખાલી બસ મને હવે એક જ ચિંતા છે, આ મારા છોકરાનું થઈ જાય ને, ઠેકાણું પડી જાય ને, પછી મને કોઈ ચિંતા નહીં. પછી મારે આ જ કરવું, પછી મારે શું કરવું છે? પછી જગત મિથ્યા ગણવું છે. પહેલા મારા છોકરો ઠેકાણે થઈ જાય, પછી જગત મિથ્યા. એટલે શું? પછી મિથ્યા એટલે શું? હે? પછી હું દેહ નથી, અત્યારે મારો છોકરો, પછી હું મારો છોકરો ત્યાં સુધી દેહાભિમાન રાખવું પડે ને. તો આ ચિંતા, ભય, અસલામતી, જો ભાઈ આપણે બધું કરી આપીએ પણ આપણા માટે તો રાખવું પડે, નહીં તો શું થશે? હા, પાછલી ઉંમરે આપણે ધ્યાન તો રાખવું જ પડે. વિલમાં લખી આપીએ પણ પછી આપણું કોઈ કરે નહીં, એટલે અત્યારથી આપી દેવાય નહીં. આને શું કહેવાય? ચિંતા. એટલે એનો અર્થ એવું નથી કહેતી કે લખી આપજો, એવું નથી કહેતી, પણ ચિંતા મુક્ત થઈને રહો. વ્યવહાર જે કરવો પડે એ કરાય. આપણને ખબર છે કે સામે મિરરમાં પ્રતિબિંબ જ છે, સાચું નથી, અને છતાંય આપણે આપણા મોઢે શુદ્ધ કરવા માટે કે મેકઅપ કરવા માટે એમાં સામે જોઈને જ કરીએ છીએ. એટલે કરવાનું ખરું, પણ ચિંતા મુક્ત થઈને. કેના કોના જેવું? દાગીના પહેરવાના ખરા, પણ નકલી જાણીને પહેરો તો શું થાય? દાગીનાને નકલી જાણવાથી પહેરવાના તો ત્યાં જ, બંગડીને હાથમાં જ પહેરવાની, હારને ગળામાં જ પહેરવાનો, કાનમાં જ બુટ્ટી પહેરાય, વીટીને ના લટકાવાય. બરાબર? તો વ્યવહાર તો જેમ થાય એમ ભલે થાય, પણ તમને જ્યારે ખબર પડી જાય કે નકલી દાગીના છે તો ફાયદો શું છે? એક જ છે, અને એ ચિંતાની નિવૃત્તિ. બીજો કોઈ તફાવત નથી. એટલા માટે જ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને ઓળખી શકાતું નથી. વ્યવહાર તો એનો એ જ થાય છે, પણ એક સત્ય બુદ્ધિથી કરે છે અને એક મિથ્યા બુદ્ધિથી કરે છે. બહુ મોટો તફાવત કે નહીં? હા, બહુ મોટો તફાવત. કેટલો તફાવત? સાચા દાગીના અને ખોટા દાગીના જેટલો. સાચી નોટો રૂપિયાની અને ખોટી રૂપિયાની નોટો. ખોટી રૂપિયાની નોટો છોકરા ભલે ને રમતા, અને સાચી 100 રૂપિયાની હોય તોય તકલીફ, અને ખોટી 1000 રૂપિયાની હોય તોય પેટનું પાણી ના હાલે. બસ એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણે જ્યારે વ્યવહાર કરીએ છીએ ત્યારે જગતમાં સત્ય બુદ્ધિ આવે છે. એટલે શું?
આપણી ચિંતાઓને સાચી માનીએ છીએ, આપણા દુઃખને સાચું માનીએ છીએ. એ જે સત્ય બુદ્ધિ એ જ દૂર કરવાની છે. જગત દર્શન ભલે થાય, જગત વ્યવહાર ભલે થાય, જગત દર્શનનો તકલીફ નથી. મૃગ જળ દેખાય એની તકલીફ નથી. ડૂબવાનો ભય ઉત્પન્ન થાય એ ખોટી વાત છે. એટલે શાસ્ત્ર શું કહે છે બરાબર સમજવાનું. એટલે ચિંતા, અસલામતીનો ભય, મૃત્યુનો ભય, આ બધા પ્રકારની જે વિચારણા છે એ સત્ય બુદ્ધિને કારણે ચિંતાયુક્ત વિચારણા છે. છોકરાનું ઠેકાણું પાડવા માટે વિચાર નહીં કરવાનો, કરવાનો. તમારી મિલકતના વીલ માટે વિચાર કરવાનો, પણ સત્ય બુદ્ધિથી નહીં કરવાનો. શું થશે પછી એનું, એવી ચિંતા સાથે નહીં કરવાનું. કેમ? કારણ કે એ ખરેખર મિથ્યા છે. પણ એવું જાણવા છતાં પણ ચિંતાયુક્ત વિચારણા જે કરો છો ત્યાં આપણે ભૂલ કરી રહ્યા છીએ. એને જ અજ્ઞાન કહેવાય, એને જ દોષ કહેવાય, અને એને વિપરીત ભાવના રૂપી દોષ કહેવામાં આવે છે. હું એટલા માટે કહું છું તમને કે ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે અમે સાચું કરીએ છીએ ખોટું, અમે સાધનામાં ક્યાં પહોંચ્યા, અમારે સાધના શું કરવાની છે એ ખબર નથી હોતી. અને એને એમ જ થાય છે કે અમે તો સંસારી છે, અમારે તો વ્યવહાર કરીશું ને ત્યાં સુધી તો આપણે હજી મુક્તિને બહુ વાર છે. તો વ્યવહાર ક્યારે તમે બંધ કરશો? ક્યારેય વ્યવહાર બંધ નથી થવાનો. ખાવાનો, પીવાનો, બોલવાનો, જોવાનો, આવવાનો, જવાનો કોઈ નહીં થાય. કોઈ જ્ઞાની પુરુષે વ્યવહાર બંધ કર્યો ના. તો શું એ અજ્ઞાની થઈને ગયા? ના, વ્યવહાર તો બંધ થાય નહીં, થવાનો નહીં, કરવાનો નથી. કેમ? કારણ કે આ શરીર તો પ્રારબ્ધ અધીન છે. જેવું પ્રારબ્ધ હશે એવું ભોગવશે. સારું, સાચું, ખોટું બધું આવશે શરીરને. પૂર્વકર્મથી કરેલું છે ને. નીકળી ગયેલા બાણ જેવું છે. છૂટી ગયેલો બાણ આધારે હું હાથમાં છોડી દઉં, પછી આને ક્યાં પડવું એ મારા હાથમાં નથી. એકવાર નીકળ્યું પછી એ જે રીતે નીકળ્યું, આમ નીકળ્યું હોય તો બહાર જાય, અને આમ નીકળ્યું હોય તો આમ જ જશે, આમ નહીં જાય. કારણ કે એક નીકળી ગયેલા બાણ જેવું છે. એમાં શરીર એકવાર ઓલરેડી આરબ્ધ થઈ ગયું છે. કર્મફળ ભોગવવા માટે આરંભાઈ ચૂક્યું છે. તમારા હાથમાં છે જ નહીં. બદલી શકો તમારું પ્રારબ્ધ, બદલો. આ દેહના નાક નકશા બદલી આપો, મા બાપ બદલી આપો, ભાઈ બહેન બદલી આપો, તમને ગમે કે ના ગમે, પડ્યું પાનું નિભાવે. કેમ? કારણ કે એ પ્રારબ્ધ કર્મગત જે આવે 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 એ આવે, એને તમે મિટાવી શકો પણ નહીં. માટે વિદ્વાન મનુષ્ય એ બધી વિચારણાની અંદર સમયને બરબાદ કરતો નથી. એમાં સમય બરબાદ ના થાય. જીવનનો અમૂલ્ય સમય છે, તો શું એમાં બરબાદ, શું કરવાનું, ઉપયોગી કરવું હોય તો જીવનના સમયને એનું મિથ્યાત્વ વિચારવાનું, એમાં સત્ય બુદ્ધિ નહીં આપવાની. વ્યવહાર ભલે થતો રહે પણ એમાં સત્ય બુદ્ધિ, એટલે ચિંતાયુક્ત ના હોવું જોઈએ, ભયયુક્ત ના હોવું જોઈએ. બસ તો એને સત્યતા ન આપેલી કહેવાય. પણ સત્યતા અપાઈ જાય છે અને એ ચિંતા મુક્ત વિચારણા થતી નથી. એનો અર્થ કે હજી આપણને સત્ય સમજાયું નથી, અપરોક્ષ જ્ઞાન દ્રઢ થયું નથી. એને વિપરીત ભાવના રૂપી દોષ કહેવામાં આવે છે. એટલે વિપરીત ભાવના રૂપી દોષની નિવૃત્તિથી વ્યવહાર બંધ થાય એવું નહીં. તમે જે ખાઓ છો, ખાવાના છો એ જ ખાવાના, જેમ ચાલો છો એમ જ ચાલવાના. કઈ આવું નથી કે જ્ઞાન થઈને પાંખો આવે ને આપણે ઉડવાના છીએ. એ કોઈ નિધિધ્યાસન દ્વારા આપણે કોઈ એવો નવો ચમત્કારિક અનુભવ નથી કરવાનો. ઇટ ઇઝ નોટ અ મિસ્ટિક એક્સપિરિયન્સ. એ કોઈ યુનિક અનુભવ છે એવું નથી. બરાબર સમજો. આ જ્ઞાન એ કોઈ ચમત્કારિક અનુભવ નથી. આશાનું ફૂલ છે, કૈલાસપતિનું ફૂલ છે. અમુકને ખબર છે, અમુકને નથી ખબર, એટલે અવાજ નથી. આ કૈલાસપતિનું ફૂલ છે. હવે જ્યારે મેં કહ્યું તો તમને અજ્ઞાન નિવૃત્તિ થઈ કે નહીં? અજ્ઞાન નિવૃત્તિ થઈ ને. શેની? આ ફૂલ વિશેની. તો શું થયું? એ અજ્ઞાન નિવૃત્તિમાં થયું શું મને કહો તો? કંઈ ઘટ્યું? કંઈ થયું? બસ એમ આ જ્ઞાનનું પણ એવું જ છે. ઇટ ઇઝ નોટ મિસ્ટિક એક્સપિરિયન્સ. હવે તમને 50 માણસ આવીને કે આ પથ્થરો છે, આ પથ્થરો છે, તમારું પેટનું પાણી હલશે? તમને કોઈ કે એક મારું છું,
જો પથ્થરો છે એક મારું છું, તમને દુઃખ થવાનું છે? મારને મારવું હોય ત્યારે એક નહીં 4 મારને. એને તો પુષ્પ પ્રહારને તો પૂજા કહેવાય. ભગવાનને અમે ચડાવીએ જ છે. ઘણા લોકો તો આમ બેઠા હોય ને પૂજામાં તો દૂર બેઠા હોય તો આમ જ નાખતા હોય છે, આમ જ. હે, એને પ્રહાર શું કહેવાય? એને તો પૂજા જ કહેવાય. તું તાર મારને 50 ફૂલ. કેમ? કારણ કે આ પથ્થરો નથી, એ તમારી દ્રઢ સમજ છે. બસ એ જ પ્રમાણે અજ્ઞાન નિવૃત્તિ એટલે શું? હું દેહાદી નથી ને જગત સત્ય નથી, આટલી સમજ માત્ર. જેમ આનું અજ્ઞાન દૂર થતી વખતે કંઈ થતું નથી, એમ એ અજ્ઞાન દૂર થતી વખતે પણ કંઈ થતું નથી. એટલે ચમત્કારિક અનુભવની વાતોમાં વેદાંતી તો પડે જ નહીં. નો વન કેન ઇમ્પ્રેસ વેદાંતી. નો વન કેન ઇમ્પ્રેસ. કારણ કે ઘટવા જેવું છે નહીં. જે કંઈ ઘટે એ બધું મિથ્યા છે, સત્ય નથી. બરાબર? અને પછી જેમ આ પથ્થરમાં ને કોઈ કહે અને કોઈ ફેંકે તો અસર થાય છે? ના. એમ આપણને કંઈ પણ થાય તો એની અસર થાય નહીં. ગમે તેવા વાક બાણ આપણને અસર કરવા જોઈએ નહીં. ફલાણાએ આવું કહું, ઢીકણાએ આવું કહું, આણે આમ કર્યું, આણે આમ કર્યું. અસર થાય? એ પેલા ફૂલ નાખવા જેવું છે. કયું ને વાંધો નથી કે છે, પણ આપણને એ સત્ય બુદ્ધિ નથી હોતી માટે અસર કરતું. સમજાયું? એટલે એવું નહીં કે પાણી નાખો ને જ્ઞાની ઉપર પાણી નાખો પલળે નહીં, એવું નહીં. પલળે પણ એને એ ડિસ્ટર્બ થતા નથી. સમજાય? બસ એને કહેવાય વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ. અને આ વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ જે ચિંતા કરવી, ભય થવો, એ સ્વાભાવિક છે. સ્વાભાવિક છે એટલે આપણાથી ઘણા જન્મોથી ટેવ પડી ગઈ છે ને. હું નહીં હોઉં તો આ છોકરાનું થશે શું, હું નહીં હોઉં તો મારી વહુનું થશે શું. આ ચિંતા કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. અને એ ટેવ, એને જ હેબિચ્યુઅલ એરર કહેવાય. અને એ ટેવને જ વિપરીત ભાવના કહેવાય. અને એ ટેવનું નિવારણ કરવા માટે નવા શાસ્ત્ર ભણવાના નથી. ભણાઈ ગયા શાસ્ત્રો તો એ જ કહે છે, નવું કંઈ કરવાનું નથી. એ ટેવને દૂર કરવાની છે, ખોટી ટેવને દૂર કરવાની છે. કેવી રીતે થાય? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર હવે આમાં અપાઈ રહેલો છે. શ્લોક નંબર 112. તત્વ ભાવનયા નશ્યેત સાતો દેહાતિરિક્તતામ આત્મનો ભાવયેત તદ્વત મિથ્યાત્વં જગતો નિશમ. એ થઈ ગયું છે, થઈ ગયું છે. તત્વ ભાવનયા નશ્યેત. વાંધો નહીં, પણ વિચારણાની કન્ટિન્યુટી છે કે આ વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ તત્વ ભાવનયા એટલે તત્વ વિષયક વિચારણા કરવાથી, ભાવના કરવાથી. ભાવનયા નશ્યેત, એ ભાવના કરવાથી નાશ પામે છે. સા અતઃ દેહાતિરિક્તતામ. એ કઈ ભાવના કરવાની? દેહાદિથી હું ભિન્ન છું એ પ્રકારની ભાવના કે છે. અને આત્મનઃ ભાવયેત તદ્વત એટલે પોતાના વિશે હું દેહાદિથી ભિન્ન છું એવી ભાવના કરવાની. અને જગત છે એ મિથ્યા છે એવી ભાવના કરવાની. સ્વપ્ન તુલ્ય છે એવી ભાવના કરવાની. સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત વત છે એવી ભાવના કરવાની. અને ક્યારે કરવાની? બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં. આ ધ્યાન ક્યારે કરવાનું? અનિશમ, દિવસ અને રાત, ગમે ત્યાં કરવાની, ગમે ત્યારે કરવાની. તમારું મન સાથ આપે ત્યારે કરો. ભાવના કરવા માટે આપણું મન જોઈએ. તમારું મન જગતમાંથી નિવૃત્ત થાય અને ભાવના કરવામાં સાથ આપે ત્યારે કરો. એક મુદ્દા પર મારે મહત્વનું અહીંયા ધ્યાન આપવાનું છે કે ભાવના કરવાની કઈ. એ ભાવના શબ્દ શું સૂચવે છે? વિવેક ચૂડામણીમાં પણ ત્યાં ભાવના કે છે. 255 શ્લોકમાંથી જાતિ નીતિ કુલ ગોત્ર દુરગમ નામ રૂપ ગુણ દોષ વર્જિતમ દેશ કાલ વિષયાતિ વર્તિયત
બ્રહ્મ તત્વમસી ભાવયાત્મની. ભાવયા એમાં ભાવના કરવાની, કે અહીંયા ભાવના કરવા. આ ભાવના એટલે શું? શબ્દ અહીંયા વિચારણા નથી કહેલું, ભાવના કહ્યું છે. તો વિચારણા અને ભાવના એ બે વચ્ચે શું તફાવત? તો કે વિચારણા એટલે એનાલિસિસ, એને મીમાંસા કહેવાય. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લોજિક જે વિચારણા કરવામાં આવે એને વિચાર કહેવાય કે મીમાંસા કહેવામાં આવે છે. અને મીમાંસા કરવી કે વિચારણા તર્ક દ્વારા કરવી એને તો મનન કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે તમે આંખો બંધ કરીને નિધિધ્યાસન કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો નિધિધ્યાસન એટલે કોઈ માનસિક કસરત નથી, કોઈ તર્કોને ત્યાં સ્થાન નથી. તર્ક તો સત્યને સમજવા માટે વપરાય છે. હવે સત્ય સમજાઈ ગયું છે, તમે નિશ્ચય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. માટે હવે એ નિશ્ચયમાં દ્રઢતા લાવવાની હોય ત્યારે આંખો બંધ કરો, ત્યારે યુક્તિપૂર્વક વિચારણા નથી હોતી. જે નિશ્ચય થયો છે ને એનું અનુસંધાન, એને માત્ર યાદ કરવાનું હોય છે, એનું અનુસંધાન માત્ર કરવાનું. નાનું છોકરું એમ પૂછે કે ભાઈ આ શું છે, અને જ્યારે એને જાણવું હોય ને ત્યારે એને વિચાર કરવાનો કહેવાય કે આવું જ્યારે ફૂલ હોય, આ એની ઉપર આ ફેણ જેવું ઉપર રહેલું હોય, નાગ જેવું, નાગની ફેણ જેવું, વચ્ચે શિવલિંગ જેવું છે, માટે આવા ફૂલને આપણે કૈલાસપતિનું ફૂલ કહીએ. આ જે વાતો છે ને એમાં વિચાર કરવો પડે કે આવા આકારનું હોય, આટલા એની પાંખડીઓ હોય, આવું કલર હોય, બરાબર? આને વિચાર કર્યો કહેવાય. હવે તમે એકવાર જાણી લીધું, હવે હું તમને એમ કહું કે એના પર ધ્યાન કરો. ધ્યાન કરવાનું એટલે શું? કૈલાસપતિના ફૂલ પર ધ્યાન કરો તો વિચાર કરવાનો એ કેવું હોય, એનો રંગ આવો આવો હોય, આવો હશે ના, આવો નહીં આવો હશે, એવું વિચાર કરવાનો ના. જેવું કૈલાસપતિ કહો મનમાં આવી ગયું, બરાબર? કેવી ખબર છે ને? ખબર. કોના જેવું દેખાય? કોના જેવું દેખાય? ચીકુ જેવું દેખાય હોય નહીં, ચીકુ જેવું દેખાય. હવે આ જે કોના જેવું દેખાય એ જાણતી વખતે પૂછવું પડે, પણ એકવાર જણાઈ ગયું એટલે સફરજન, હું શબ્દ બોલું છું અને તમારા મનની અંદર એ વસ્તુ આવી જાય છે. વૃક્ષ, આંબાનું વૃક્ષ, ગુલાબનો છોડ, તુલસીનો છોડ, હું બોલું છું અને તમને તરત જ દેખાય છે, તમે તરત જ એનું અનુસંધાન કરો છો. એમાં થિંકિંગ ઇઝ નોટ ઇન્વોલ્વ. એ કેવું હશે, ક્યારે હશે, ક્યાં થાય, કઈ જગ્યાએ થાય, આશ્રમમાં હતું પણ ક્યાં હતું, વિચાર કરવો પડે ના. એ વિચાર કરવો પડે એનો અર્થ કે હજી તમારે બાકી, તમે આગળમાં છો. એમ આત્મા નિત્ય છે, શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, નિરાકાર છે, વ્યાપક છે, સૂક્ષ્મ છે. અણોરણિયાનહમેવ તદ્વત મહાનહમ વિશ્વમહમ વિચિત્રમ પુરાતનોહમ પુરુષોહમીશ હિરણ્મયોહમ શિવરૂપમસ્મિ. હવે આજે બોલીએ ને એની સાથે એનું અનુસંધાન થયું. સમજાયું? હું જયારે એમ કહેવામાં અપાણી પાદો હમ, તો એ વખતે મનમાં એવી ભાવના, એ ભાવ આવવો જોઈએ કે હા આ દેહાદિથી રહિત જે છે એ હું છું. પશ્યામી અચક્ષુઃ, આંખ વગર હું જોઉં છું, કાન વગર હું સાંભળું છું. તો એ હું બુદ્ધિ ક્યાં આવી ગઈ? હું બોલતાની સાથે હું બુદ્ધિ દેહમાંથી નીકળી અને આત્મામાં આવી જાય, પછી કરવાની જરૂર નથી. જેમ તમે વ્યવહારમાં કહો છો ને, મારે બહુ દુઃખ છે આજકાલ, મને બહુ ચિંતા છે, તમારો હું ક્યાં આવી ગયો? મનમાં. મારી એક ઈચ્છા છે, હું ક્યાં આવી ગયો? મનમાં. દેહમાંથી નીકળી ગયો. હું ઈચ્છું છું, હું ઈચ્છું છું એનો અર્થ કે તમે મનમાં આવી ગયા. દેહ તો ઈચ્છા કરતી જ નથી. કયો હાથ ઈચ્છા કરે? નાક ઈચ્છા કરે છે ના. આંખ ઈચ્છા કરે છે ના. મન ઈચ્છા કરે છે. તો હું ઈચ્છું છું એમ બોલતાની સાથે તમારો હું મનમાં આવી ગયો. એ જ પ્રમાણે
જ્યારે હું શબ્દ આત્મતત્વ માટે વપરાય, એની સાથે જ આ હું છે એ ત્રણેય શરીરથી પર થઈને આત્મતત્વમાં સ્થિત થવો જોઈએ, અર્થાત એ આત્મતત્વનું અનુસંધાન થવું જોઈએ. નહીં કે હું મિસ્ટર એક્સ અને હવે અહમ બ્રહ્માસ્મી. ના, અહમ બ્રહ્માસ્મી બોલતાની સાથે દેહાદિથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વરૂપોહમ, અનંતોહમ, સત્યમ જ્ઞાન સ્વરૂપોહમ, સચ્ચિદાનંદોહમ, એ ભાવ એ જાગૃત થવો જોઈએ. સમજાયું? હવે એ ભાવ જાગૃત થવો જોઈએ. મેં શિવરાત્રીમાં શિવજીની 4 પ્રહરની પૂજા કરી. મેં પૂજા કરી તો આપણું હૃદય કેવું આમ ગદગદ થઈ જાય. કેવો ભાવ આવી ગયો, કર્તા ભાવ આવી ગયો. એ કર્તૃત્વમાં કેવો ભાવ છે, કર્તાપણામાં ભાવ છે. મેં કર્યું એ કર્તૃત્વનો ભાવ આવી ગયો છે. બસ એમ અકર્તાહમ, અભોક્તાહમ, પંચકોશ વિલક્ષણોહમ. પંચકોશ વિલક્ષણ કહેતાની સાથે દેહાદિથી મુક્ત હું જે છે એનો એ ભાવ આવવો જોઈએ અને એનું અનુસંધાન સતત ચાલવું જોઈએ. અને જેટલો સમય આ નિધિધ્યાસન અનુસંધાન ચાલે એટલો સમય તમે દેહ સાથે નથી. સમજાયું? હા. તો નિધિધ્યાસન એટલે ભાવના, અને ભાવના એટલે વિચારણા નહીં, સમજવાનું નહીં. હું શરીર ત્રય વિલક્ષણોહમ, પણ આ શરીર ત્રય કોને કહેવાય? એ કેમ હું નથી? હું તો દેહ છું જ ને. આ મચ્છર કરડ્યો તો મને જ કરડ્યો ને. ના, આ વિચારણાને નિધિધ્યાસન કહેવાતું નથી. આને મનન કહેવાય, ભલે આંખો બંધ કરી. સમજાય છે? હા, તો જ અનિશમ થાય. અનિશમ નિધિધ્યાસન કરવાનું હોય તો ક્યારે થાય? આંખ બંધ રાખો કે આંખ ખુલ્લી રાખો, એ ભાવ સતત રહેવો જોઈએ. આ ભાવ એટલે કેવો? બજારનો ભાવ નહીં, આ બજાર ભાવની વાત નથી. આ ભાવ એટલે વિથ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ યોર હાર્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ. જેમ તમને અત્યારે હું પ્રતિષ્ઠિત સમાજમાં એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છું, એટલે શું? દેહાભિમાન પણ છે, બુદ્ધિનું અભિમાન પણ છે, મનનું અભિમાન પણ છે, કર્તાપણું પણ છે, ભોગતાપણું પણ છે. આ બધા બંડલમાં હું પણ આનો ભાવ અત્યારે ઓલરેડી છે. એ રિપ્લેસ કરીને અહમ સચ્ચિદાનંદોહમ, મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાનિનાહમ, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, અસંગોહમ 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 પુનઃ પુનઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપોહમ, અહમ એવ અહમ અદ્વયમ અવ્યયમ અવિનાશી અહમ અવ્યયોહમ પૂર્ણોહમ સુખરૂપોહમ અનંતોહમ અમરણ ધર્માહમ નિર્ગુણોહમ નિત્યોહમ અવિકાર્યહમ. આ બોલતા જાઓ અને ભાવ આવતો જવો જોઈએ. હું કેવી રીતે અવિકારી છું એવું નહીં. એ પ્રમાણેની વિચારણાને નિધિધ્યાસન કહેવામાં આવે છે. તો હવે નિધિધ્યાસન કોણ કરી શકે? ઓલરેડી જેણે સમજી લીધું છે કે આત્મા કોણ છે, 5 કોષ શું છે, એનાથી ભિન્ન ચૈતન્ય શું છે એ જાણી લીધું છે, 3 દેહ શું છે, 3 અવસ્થા શું છે, અને આત્મા એનાથી ભિન્ન છે એ અભ્યાસ કરીને જાણી લીધું છે. એટલે શ્રવણ મનન દ્વારા જેનો નિશ્ચય પાકો થયો હોય, કયા વિષયક? આત્મા અહમ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અને જગત મિથ્યાત્વ નિર્ણય પાકો થયો હોય ત્યારે તમે નિધિધ્યાસન કરી શકો. એ પછીની વાત છે. એમાં ભાવના કરવાની, બોલાતાની સાથે ભાવ આવવો જોઈએ. હું તમને કહું દૂધપાક, કેવી ભાવના ઉત્પન્ન થાય? મોઢામાં પાણી આવી ગયું. માતાજી અમને તો ભાવતો નથી, પાણી જરાય નથી આવતું. કઈ નહીં, ભજીયા. હા, હવે ભાવ આવી ગયો. તો જેવો ભાવ આવે છે ને એમ આનંદોહમ, પૂર્ણોહમ, તૃપ્તોહમ, કૃતકૃત્યોહમ, નચાસ્તે કિંચિત કર્તવ્યમ, મારે કોઈ કર્તવ્ય નથી, હું પૂર્ણ છું, ચૈતન્ય રૂપોહમ. આ પ્રકારનો ભાવ, એનું અનુસંધાન કરવું, એને નિધિધ્યાસન કહેવામાં આવે છે. અને આ પ્રકારના નિધિધ્યાસનથી આ વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ થાય છે. વિધિધ્યાસન આને કહેવાય. 2 પ્રકારનું નિધિધ્યાસન છે, એ પણ ખાસ મેં વાત કરી હતી ને વારંવાર કરીશ. 2 પ્રકારનું નિધિધ્યાસન છે. હું પૂર્ણ છું
આનંદરૂપ છું એ તો છે જ છે. બીજું, જગત મિથ્યા. એટલા માટે જ્યારે આ નિર્ગુણ જે સ્તોત્ર છે, નિર્વાણ ષટકમ છે, એમાં શું નિર્વાણ ષટકમની અંદર શંકરાચાર્યજી પણ બે વાત કરી. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નાહ, એ હું નથી અને હું ચૈતન્ય આત્મા છું. એટલે દેહાદી હું નથી એ પણ થવું જોઈએ અને ચૈતન્ય આત્મા હું છું એવી પણ વિચાર, એવો પણ ભાવ હોવો જોઈએ. જેમ ટેબલ મારાથી જુદું એમ શરીર મારાથી જુદું છે. જેમ તમારું દુઃખ મારાથી જુદું છે એમ આ મનમાં ઉત્પન્ન થનારા શોકના વિચારોથી પણ હું ભિન્ન છું. તો સૂક્ષ્મ જગત અને સ્થૂળ જગતથી હું ભિન્ન છું. અને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જગત કેવા છે? સ્વપ્ન તુલ્ય મિથ્યા છે. મારા ચૈતન્યની અંદર છે અને છતાં એ મારામાં નથી. જેમ સ્વપ્ન જગત મારી અંદર છે છતાં સ્વપ્ન જગત જેવું મારામાં કઈ, વાસ્તવમાં હુંમાં કઈ નથી. હું તો ચેતન છું, સ્વપ્ન જગતને પ્રકાશનાર. સ્વપ્ન જગત જેના લીધે જણાઈ રહ્યું છે એ ચૈતન્ય હું છે. બસ એ જ ચૈતન્ય આ આખા વિશ્વનું અધિષ્ઠાન છે અને આ આખું વિશ્વ પણ એ જ ચૈતન્યને આધારે રહેલું માત્ર સ્વપ્ન તુલ્ય પ્રતીતિ રૂપે છે. તો જગત મિથ્યાત્વનું ચિંતન અને બ્રહ્મ સત્યત્વનું ચિંતન નહીં, એનો ભાવ, જગત મિથ્યાત્વનો ભાવ, બ્રહ્મ સત્યત્વનો ભાવ. દેહાદી ભિન્ન છે અને હું ચૈતન્ય આત્મા છું, આ ભાવ, આ અનિશમ એટલે કે સતત થવું જોઈએ. અને એ થતાની સાથે તમે સત્યની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. તો પ્રશ્ન અહીંયા એ જાગે છે કે માતાજી આને તો એક પ્રકારની બુદ્ધિની કસરત જ કહેવાય ને. પહેલા અમે એમ માનતા હતા કે હું દેહ છું, હું દેહ છું. હવે અમારે એમ વિચારવાનું કે હું દેહ નથી, દેહ નથી. પહેલા એમ કહેતા હતા કે આ જગત છે એ જ છે, આપણે તો આ જ જગતમાં જીવવાનું છે, આપણે બધું ધ્યાન રાખવું પડે. અને હવે અમે સમજી ગયા કે આ જગત છે એ મિથ્યા છે. તો પહેલા સત્ય માનીને હવે મિથ્યા કહેવાનું. પહેલા દેહ છે એવું કહેતા હતા ને હવે આપણે એમ કહેવાનું કે દેહ નથી. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે હવે હરિઓમ કહેવાનું. પહેલા આવું, પહેલા જય શ્રી કૃષ્ણ કહેતા હતા ને હવે હરિઓમ કહેવાનું. બસ એની જેમ જ પહેલા પોતાને ઓમ આપણે શરીર કહેતા હતા અને હવે આપણે કહેવાનું કે હું તો બ્રહ્મ છું, આત્મા છું. એવું થયું ના. ધીસ ઇઝ નોટ થોટ રિપ્લેસમેન્ટ લાઈક અ હિપ્નોટિઝમ. એવું નથી. ઓલરેડી આપણે હિપ્નોટાઇઝ છીએ. જે આપણે બોલીએ છીએ, જે વ્યવહાર કરીએ છીએ, જે જગતને માથે ચડાવીને બેઠા છીએ અને જેમાં આપણે પક્કા ને કુશળ થઈ ચૂક્યા છીએ, મોનિટર થઈ ગયા ને, એટલે પછી આપણને ક્લાસ છોડતા તકલીફ થાય. જે જગ્યાએ આપણે નંબર 1 હોઈએ એ છોડવાની તકલીફ થાય. અને જે વ્યવહારમાં આપણે આટલા પક્કા રહ્યા હોઈએ, પ્રમાણિક જીવન જીવ્યા હોય, માન પ્રતિષ્ઠા ભેગી કરી હોય, કેટલા સત્કર્મો કર્યા હોય ત્યારે આપણને કોઈ માન આપતું હોય, કેટલાનું કરી ચૂક્યા હોય ત્યારે આપણી વાહ બોલાતી હોય, અને હવે તમે કોઈક જગત મિથ્યા છે પછી અઘરું પડી જાય. એટલે આપણને છોડવાનું મન થતું નથી હોતું. પણ એ બધું ખોટું છે, એ હકીકત છે. એ ખોટી વિચારણા છે, એ હકીકત છે. અને સત્ય શું છે? સત્ય તો સચ્ચિદાનંદ આત્મા હું છું એ જ સત્ય છે. જગત સ્વપ્ન તુલ્ય છે એ જ સત્ય છે. અનેક પ્રકારના જગતો એવું કહે છે કે મારા ચૈતન્ય સ્વરૂપ મહાસાગરની અંદર આ આખા બ્રહ્માંડો છે એક પરપોટા જેવા છે. અને આવા તો અનેક બ્રહ્માંડો જેમ પરપોટા દરિયામાં ઉત્પન્ન થાય અને લય પામે છે, એમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ મુજ આત્માની અંદર ચૈતન્ય સાગર ગુગવે છે. એની અંદર આ અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે. એ સત્ય છે. પણ આ સત્ય કે પેલું સત્ય? જનકને એવું થયું હતું આ સત્ય પેલું સત્ય. વિચાર કરી તો જુઓ. તર્ક દ્વારા જાણી લીધું છે તો આ ભાવના રાખો તો સત્ય સત્ય ખરેખર સમજાઈ જશે. તો દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી એ સ્પષ્ટ જણાશે. પણ જ્યાં સુધી આ ભાવના નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આ જગત તમને હેરાન કર્યા વગર છોડે તેવું નથી. જો તમે શાંતિથી બેઠા હો ને કોઈ હળી ના કરે મારું નામ નહીં. તમે ખરેખર પ્રયત્ન કરજો. તમે એકલા એકલા બેસો, તમે આશ્રમમાં આવી નદી કિનારે બેસો, તમને કોઈ હળી કરવા તો આવે જ આવે. ક્યારથી બેઠા છો તમે? અહીં બેસી રહેવું છે? ક્યાં બેઠા છો?
તો પૂછે જ, કેમ કે એને સુખ લાગે જ નહીં. એને એમ થાય કે હું અકળાવું છું ને આ કેમ બેઠો શાંતિથી. આ જગત એવું જ છે, કોઈને સુખેથી રહેવા દેવા વાળું નથી. એક જ જગ્યા એવી છે જ્યાં કોઈનો પ્રવેશ નથી. કેમ? કારણ કે ત્યાં ભેદ સમાપ્ત છે. સુષુપ્તિ તમારી છે, ત્યાં કોઈ આવી શકે? એમાં તમે આરામથી ઊંઘ લેતા હો અને આનંદ કરતા હો, કોઈ પ્રવેશી શકે ના. બાકી આ જગતમાં કોઈ જગ્યાએ સુખ નહીં મળે. પણ સુષુપ્તિમાં આપણને ખબર પણ નથી હોતી કે આપણે મજા કરીએ છીએ. અને આ નિધિધ્યાસનમાં મજા છે, કોઈનો પ્રવેશ નથી, કારણ કે દ્વૈત સમાપ્ત થઈ ગયું. અને માટે અને જાગૃતિ છે, આનંદરૂપ હું છું એવી જાગૃતિ પણ છે. એટલે આ હિપ્નોટિઝમ નથી, આ સત્ય વાક્ય છે, શાસ્ત્ર વાક્ય છે. વિચારણા કસોટી કરી લીધી છે. પહેલી વાર બરાબર તત્વબોધ સાંભળતા હોઈએ ત્યારે હવે આટલા વખત પછી તો અમારો નિશ્ચય છે. અને માટે હવે માત્ર વિપરીત ભાવના અવરોધરૂપ હોય તો હવે તમારું કેવું કહેવાય, કિનારે આવેલું વાણ કહેવાય. એક જ દોષ દૂર કરવાનો, ઓનલી વન. હા, એને દૂર કરવા માટે પ્રમાદ નહીં કરતો, કારણ કે પ્રમાદો વય મૃત્યુ. એમાં પ્રમાદ થયો, આખું જીવન ખલાસ, નિષ્ફળ. શું થાય? ઉપર છેક પહોંચી ગયા હોય, અહીં પહોંચી ગયા પછી આમ ટોપ પર પહોંચવાનું છે, અહીંથી પગ લપસ્યો તો શું થાય? આટલી મહેનત હતી એ બધી પાણીમાં. એમ વિપરીત ભાવના માત્ર બાકી રહી હોય તો તમે ઉપર પહોંચેલા જેવા છો. જો નહીં કરો તો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. એટલા માટે અહીંયા વિદ્યારણ્ય સ્વામી કહે છે કે એને અનિશમ ભાવયેત. મિથ્યાત્વમ જગતઃ આત્મનઃ દેહાતિરિક્તતામ અનિશમ ભાવયેત. જગતનું મિથ્યાત્વ અને હુંનું દેહાદિથી ભિન્ન હોવાપણું દિવસ રાત પ્રમાદ કર્યા વગર આ ભાવના કરતા રહેવાનું. એમાં કઈ વચ્ચે આવે નહીં. વ્યવહાર કેવી રીતે કરીએ એ મને કહેતા નહીં, મેં તો દ્રષ્ટાંતો આપી દીધેલા છે. 2 દ્રષ્ટાંત આપું છું કાયમ કે જસ્ટ માએ બાળકને જન્મ આપ્યો અને પછી આખા ઘરનું કામ કરે, સાસુની સેવા કરે, પોતાના પતિનું બોક્સ પણ ડબ્બો પણ ભરે, આખા ઘરનો વ્યવહાર કરે. ટપાલ વાળો આવે તો લે, દૂધ વાળો આવે, કામવાળા પાસે કામ કરાવે, છતાં એ માનું ચિત્ત ક્યાં હોય? એની ભાવના શું છે? મારે બાળક છે, મારે બાળક છે, હું માં છું. હોય છે ને 2 વિચારણા. એના માટે ધ્યાન કરવું પડે છે ના? બસ એમ હું દેહાદિથી ભિન્ન છું અને જગત સ્વપ્ન તુલ્ય છે, મિથ્યા છે. એ સતત ભાવના કરી અને તમારો વ્યવહાર ચોક્કસ થઈ શકે છે. ફેર એટલો પડશે કે વ્યવહારમાં જે ખૂંપી જતા હતા સત્ય બુદ્ધિથી, જે અંદર આપણે રાગદ્વેષમાં આવી જતા હતા, એ રાગદ્વેષ તમને પ્રાપ્ત થશે નહીં. જ્યારે મિથ્યાત્વ બુદ્ધિથી કરવામાં આવે ત્યારે જગતમાં રાગદ્વેષ ન થાય. અને સાથે સાથે જે રાગદ્વેષ હોય એ સુકાતા જાય, કારણ કે મિથ્યાત્વની સમજ આવે છે. તો આમ નિધિધ્યાસન આ 2 પ્રકારના નિધિધ્યાસન છે. હવે પ્રશ્ન એ જાગે છે કે શું આ નિધિધ્યાસન જે તમે કહો છો કે 2 પ્રકારની ભાવના છે, એ અમારે જપની જેમ કરવાની? ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય એમ જપ કરીએ છીએ એ રીતે કરવાની? હું દેહ નથી, હું દેહ નથી, હું દેહ નથી, હું દેહ નથી, જગત મિથ્યા છે, જગત મિથ્યા છે, જગત મિથ્યા છે, આવું વારંવાર બોલીને આવૃત્તિ કરવાની? જેમ પેલો ગાયત્રી મંત્ર 24 અક્ષરનો હોય એમ આ કોઈ મંત્ર બનાવી દેવાનો આનો? ઘણા લોકો બનાવી દે છે, પછી એની આવૃત્તિ, એની ટેપ બનાવે. નથી જીવ જગત સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પ્રભો સચ્ચિદાનંદ અદ્વય હું મેં, પછી એની આવૃત્તિ કરે. તો આ એના જેવું કરવાનું? આ ભાવના કરવી એટલે શું કરવાનું? હવે જો થિંકિંગ તો છે નહીં, તર્ક લાવવાના નથી, એ તો સમજથી પક્કો નિશ્ચય છે, એ નિશ્ચયનું અનુસંધાન જ છે. તો હવે એ અનુસંધાન જપની જેમ કરવાનું કે શું? એવો પ્રશ્ન શિષ્ય પૂછે છે અને વિદ્યારણ્ય સ્વામી એનો ઉત્તર આપે છે. કિમ મંત્ર જપવન મૂર્તિ
ધ્યાનવદ્વાત્મભેદધીઃ જગન્મિથ્યાત્વધીશ્ચાત્ર વ્યાવર્ત્યા સ્યાદુતાન્યથા કિમ મંત્ર જપવન મૂર્તિ ધ્યાનવદ્વાત્મભેદધીઃ કિમ મંત્ર જપવન મૂર્તિ ધ્યાનવદ્વાત્મભેદધીઃ જગન્મિથ્યાત્વધીશ્ચાત્ર વ્યાવર્ત્યા સ્યાદુતાન્યથા કિમ શું મંત્ર જપવત જે મંત્ર ગણતા હોઈએ મંત્રનો જપ કરતા હોઈએ એ પ્રમાણે મૂર્તિ ધ્યાનવત વા એટલે અથવા અથવા મૂર્તિ ધ્યાનવત અથવા મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા હોઈએ એ પ્રમાણે આત્મભેદધીઃ જગન્મિથ્યાત્વધીઃ ધી એટલે બુદ્ધિ બુદ્ધિ એટલે બે પ્રકારની બુદ્ધિ કઈ બુદ્ધિ વિપરીત ભાવનાને નિવૃત્તિ કરનાર વિપરીત ભાવના બે પ્રકારની માટેના નિવારણ માટે પણ બે પ્રકારની બુદ્ધિ કઈ કઈ તો કે છે આત્મભેદધીઃ આત્મા દેહાદિથી ભિન્ન છે એવી બુદ્ધિ આત્મા જુદો છે વિલક્ષણ છે એવી બુદ્ધિ બીજું જગત મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ અને જગત મિથ્યાત્વ એટલે જગતમાં બધું આવે પોતાના શરીરથી માંડીને બધું મી એન્ડ માય ફેમિલી બધું આવી જાય હા નહીં તો ઘણી વાર આખું જગત મિથ્યા એક્સેપ્ટ માય મી એન્ડ માય ફેમિલી એવું નહીં તો આ દેહથી માંડીને આખું દ્રશ્ય પ્રપંચ જેટલું જેટલું દેખાય છે અનુભવાય છે આખું જગત છે એ મિથ્યા છે અને આત્મા આ દેહથી વિલક્ષણ છે એ પ્રકારની બંને પ્રકારની બુદ્ધિ અત્ર એટલે અહીં નિધિધ્યાસનમાં વ્યાવર્ત્યા સ્યાદ ઉત અન્યથા ઉત એટલે વળી કે પછી આમ કે પછી આમ એવું કહીએ ને ગુજરાતીમાં આમ કે પછી આમ તો કે પછી એટલે ઉત સંસ્કૃતમાં એને કે ઉત એટલે વ્યાવર્ત્યા સ્યાદ ઉત અન્યથા એટલે અન્ય પ્રકારે અને વ્યાવર્ત્યા એટલે આવૃત્તિ કરવાની વ્યાવર્તન કરવાનું એટલે આવૃત્તિ કરવાની આવર્તન કરવાનું એટલે શું આ બંને પ્રકારની વિચારણા જે છે એને જપની જેમ આવર્તન કરવાનું કે પછી બીજી પ્રકારે કરવાનું છે આ નિધિધ્યાસનમાં બે વાત કરવાની પણ કરવાનું કઈ રીતે અનુસંધાન કરવાનું પણ કરવાનું કઈ રીતે પદ્ધતિ બતાવો પ્રકાર બતાવો તો એનો જવાબ આવતી વખતે હોલમાં આપવામાં આવશે આઈ હોપ સો ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઓમ શાંતિ 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 હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિ ઓમ